یہ ٹین ایجر ایسی ایج ہوتی ہے جس ایج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت زیادہ قوت رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اس ایج کے اندر اگر آپ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کی آنے والی زندگی پہ ہوں گے، جس کا آپ کو ساری زندگی افسوس رہے گا کہ آپ نے سب سے پہلے صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھائی پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور تھرڈ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو اپنی گیدرنگ بنانی ہے، جو آپ کے دوست ہوں گے وہ بہت سوچ سمجھ کر بنانے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو یہ ٹین ایجر کی جو لائف ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، ساری زندگی یاد بھی رہتی ہے، اور اس وقت جو انسان فیصلہ کرتا ہے یا وہ جو ٹین ایجر فیصلہ کرتا ہے وہ اس کی آنے والی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹین ایجر کی لائف آپ کہہ سکتے ہیں 12 سے 20 سال یا 12 سے 19 سال کی ایج ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس ایج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت زیادہ قوت رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس ایج میں، اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اس ایج کے اندر اگر آپ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی لائف کو آپ اہم نہیں سمجھتے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کی آنے والی زندگی پہ ہوں گے، اور آپ کو اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جس کا آپ کو ساری زندگی افسوس رہے گا۔ کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں اس ٹین ایجر کی لائف جو ہوتی ہے، ٹین ایج کی جو ہماری لائف ہوتی ہے، اس میں ہمیں کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن سب سے پہلا جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحت کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس ایج میں کیونکہ ناسمجھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکٹیو تو ہم بہت ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناسمجھی، یعنی ایک ٹین ایجر بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا، تو جب وہ سمجھدار بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنی صحت کو اہم ہی نہیں سمجھتا، اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی ایسا ہی رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے صحت کا خیال کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے صحت کا خیال رکھنے میں یہ ہے کہ آپ کب سوتے ہیں اور کب جاگتے ہیں، یہ آپ کا ایک اسکیجول ہونا چاہیے، یہ آپ کی زندگی کا ایک رول ہونا چاہیے۔ وہ رول آپ نے کسی صورت نہیں توڑنا، چاہے کوئی فنکشن ہے، چاہے کوئی دوست بلا رہا ہے، چاہے گھر میں مہمان آئے ہوئے، آپ کا ایک اسکیجول ہونا چاہیے کہ میں اس ٹائم سو جاتا ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ کہ کبھی کبھی کچھ ہو گیا ایسا، آپ اس اسکیجول کو فالو نہیں کر پائے، لیکن عام طور پر آپ نے اسی اسکیجول کو فالو کرنا ہے کہ میں نے اس ٹائم سونا ہے اور یہ میرے جاگنے کا ٹائم ہے۔ اس طرح آپ نے نہیں کرنا کہ آپ آدھی آدھی رات تک جاگ رہے ہیں، آپ گیمز کھیل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر گھوم رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور سارا دن سوئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی صحت کے اوپر بہت زیادہ منفی اثرات لے کے آئے گا اگر آپ اس اسکیجول کو فالو نہیں کرتے۔ دوسری چیز صحت میں کیا آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کھاتے پیتے کیا ہیں۔ اگر تو آپ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے تو آپ یہ یاد رکھیے گا، اس سے آپ کی جو آنے والی زندگی ہے اس پہ بہت ہی منفی اثرات ہوں گے۔ آپ کی جو ڈائٹ ہونی چاہیے، جو آپ کھاتے پیتے ہیں، وہ بالکل اس طریقے کی ہونی چاہیے جس سے آپ کی باڈی کو فائدہ ہو۔ آپ نے جنک فوڈ کو بالکل اپنی لائف سے نکال دینا ہے۔ جنک فوڈ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کھائیں، لیکن دیکھیے آپ کی جو صحت ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیے جب انسان کی ایج بڑھتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، تو جب اس کا جسم کمزور ہوتا ہے تو اس کو بہت سی بیماریاں آ کے گھیر لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ پرانے وقتوں میں جائیں تو اس ٹائم اگر کسی کی ایج بہت زیادہ بھی ہوتی تھی، اس کا جسم اسی طرح اسٹرانگ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس ٹائم پہ جتنے بھی کھانے تھے یا فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، وہ سب نیچرل تھا۔ نیچرل فوڈ اس ٹائم پہ لوگ کھایا کرتے تھے تو ان کو سب بیماریاں نہیں ہوتی تھیں جو اب ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو صحت کے اس میں بتائیں کہ آپ نے سونا کب ہے اور آپ نے جاگنا کب ہے۔ یہ آپ کا ایک اسکیجول ہونا چاہیے کہ رات کے ٹائم مجھے سونا ہے، صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے، ارلی ان دا مارننگ، اور اس کے بعد جو میرے سارے کام ہیں وہ کام مجھے کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے کہ صبح میں نے کیا کھانا ہے، دوپہر میں نے کیا کھانا ہے، اور اس کے علاوہ رات میں نے کیا کھانا ہے۔ اور تیسری چیز صحت میں آپ اس کو انکلوڈ کر لیجئے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، چاہے آپ کسی بھی نوعیت کی کیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جم جا سکتے ہیں آپ جم جائیے، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی پارک ہے آپ وہاں پہ جاگنگ کر سکتے ہیں، رننگ کر سکتے ہیں، کارڈیو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ کے گھر میں اتنا اسپیس لازمی ہوگا جہاں پہ آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جس میں آپ خود کو تھکائیں۔ اور ایکسرسائز کے دو بہترین ٹائم ہوتے ہیں، یا تو صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، صبح نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، یا پھر رات کے ٹائم۔ آپ کھانا وانا کھا لیجئے
लीजिए और खाने के बाद एक गैप दीजिए अपनी बॉडी को 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। ये मत समझिएगा कि इस एज में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप किसी भी जो जिम का इंस्ट्रक्टर है आप उससे जाकर पूछ सकते हैं, वो आपको यही बताएगा कि दिस इज द बेस्ट एज फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो सेहत के मामले में इन 3 चीजों को आपने फॉलो करना है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि वक्त जाया ना करें। जो एज होती है इसमें दिल जाता है खेलते कूदते रहें, दोस्तों के साथ घूमे फिरें और जिम्मेदारियां कुछ होती नहीं है तो उसमें वक्त बहुत ज़ाया करता है बच्चा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। और आजकल तो आपको पता है हर टीन एजर के हाथ में आपको एक मोबाइल नजर आएगा या उसके पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा जिस पर वो बेइंतहा वक्त ज़ाया कर रहा है, या फिर वो टीवी पे ड्रामे देखता रहेगा। सेहत के बाद में दूसरी चीज़ जो मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ वक्त को, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना अपनी लाइफ में। ये जो एज है मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया कि इस एज में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपको कोई भी काम दे दिया आप फौरन कर सकते हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी रखी होती है, सलाहियतें रखी होती हैं। तो इस एज का आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है, वक्त ज़ाया नहीं करना। आपने वो वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारना है, आपने उस वक्त में किताबें पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ साथ आपने स्किल्स भी सीखनी है। आप स्कूल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आपने वहाँ पे परफॉर्म करना है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि कुछ स्किल्स सीखनी है। आप देखिए कि भाई ये जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। आपको बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए कि आने वाले वक्त में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और अपनी एजुकेशन के दौरान ही, जैसे आपका स्कूल ख़त्म होता है, आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो आप इतने इंडिपेंडेंट एटलीस्ट हो जाएं कि अगर आप घर पैसे दे नहीं सकते तो घर से पैसे आपको लेने ना पड़ें, और आप अपनी तालीम के जो अखराजात हैं, आपके जो बाहर के जितने भी अखराजात हैं वो आप एटलीस्ट खुद उठा सकें। ठीक है, इतने आपको इंडिपेंडेंट होना है। तो ये आप सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब आपने अपनी लाइफ में वक्त ज़ाया ना किया हो, आपने कुछ स्किल्स सीख ली हो। तीसरी चीज़ जो आपने रखनी है टीन एजर को, वो दोस्त बहुत अच्छे बनाएं, दोस्त सोच समझ के बनाएं। मैं अक्सर देखें एक बात कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में 3 लोगों का इंतखाब बहुत सोच समझ के करिएगा। इसमें एक में भी गलती की तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वो 3 लोग कौन होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका उस्ताद, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। तो इसमें जो दूसरे नंबर में मैंने कहा आपका दोस्त, इस एज में दोस्तियां करने का बहुत दिल चाहता है। आप स्कूल में हैं, आपके वहाँ दोस्त बन रहे होंगे, आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आपके दोस्त बन रहे होंगे, आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या वैसे ही आपकी गली मोहल्ले में आस पड़ोस में बहुत से दोस्त होंगे। तो दोस्त बहुत सोच समझ के बनाइएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस तरह के आपके दोस्त होंगे ना, आप वही नेचर, वही कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर रहे होंगे, उनकी आदतें आप में आ रही होंगी, और आपकी अगर कुछ होंगी तो वो भी चली जाएंगी उनमें। देखिए, जब 2 चीज़ें होती है ना, एक बुराई एक अच्छाई, इंसान ज़्यादातर बुराई की तरफ जाता है, क्योंकि बुराई में लज्जत भी है, बुराई आसान भी होती है, तो इंसान बुराई की तरफ चला जाता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल टीन एजर सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, आपको आमतौर पर नज़र आएंगे वो सिगरेट पीते हैं, और उनको लगता है कि हम लोग बहुत कूल लग रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं सिगरेट पीते हुए, जबकि ठीक नहीं है। सिगरेट किसी एज के इंसान के लिए भी पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, ये बात हर शख्स तस्लीम करता है। तो अगर अल्लाह ना करे इस एज में आपके ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो सिगरेट पीते हैं या किसी किस्म का भी नशा करते हैं, तो आप भी इन चीज़ों में लग जाएंगे। या फिर अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करना है, इधर उधर घूमना फिरना, बैठना, पढ़ाई से बिल्कुल दूरी, तो आप उन्हीं की तरह बन जाएंगे। तो अपने दोस्त बहुत सोच समझ के बनाइएगा, बेशक वो थोड़े हों। अपनी क्लास में ऐसे दोस्तों को चुने जिनके बारे में आपको पता हो ये पोजीशन होल्डर्स हैं, और उसके अलावा इनका दिल चाहता है पढ़ने का, इनको बात करने का सलीका है, और हर क्लास में इस तरह के बच्चे होते हैं। इसी तरीके से आस पड़ोस में भी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती कीजिए जो आपको बहुत से बेनिफिट्स दे सकते हैं। उनको बात करने का सलीका है, वो गालम गलोच नहीं करते, वक्त ज़ाया नहीं करते, उनकी एक रूटीन है, तो आप उनको अपना दोस्त बनाइए ताकि उनकी जितनी भी अच्छी चीज़ें वो आपके अंदर आ सकें। अब इस वीडियो का जो खुलासा निकला वो ये निकला कि आपने अपना जो सबसे पहले सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्किल्स हो सकती है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, आपने स्किल्स
सीखनी है। और थर्ड मैंने आपको बताया कि आपने जो अपनी गैदरिंग बनानी है, जो आपके दोस्त होंगे वो बहुत सोच समझ कर बनाने हैं। ये अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन अंदाज में संवर सकती है। देखिए इस एज में मसला पता है क्या है, वो ये होता है कि बात समझ में नहीं आती। तो अगर आपको ये बात बेहतर लगती है, थोड़ा सा इस बारे में सोचिए और इस बात पर अमल कर लीजिए, वरना होगा ये कि एक वक्त आएगा कि आप उस टाइम अफसोस कर रहे होंगे, और अफसोस करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं होता।